تو میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو نیند سے بہتر نماز ہے۔ میرے دوستو مؤذن دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آواز اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر سوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ فجر کی نماز میں مؤذن کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے بستروں میں سوئے رہتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے لیے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کے دیکھو۔ اللہ پاک کو سردیوں کی فجر کی نماز بہت پسند ہے باجوہ صاحب، اللہ پاک کو سردیوں کی فجر کی نماز بہت پسند ہے۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو فجر کی نماز کی 2 سنتیں یہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے مجھے بہتر ہے یہ فجر کی 2 سنتیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے ان کے قول کا۔ میرے دوستو نماز نیند سے بہتر ہے اور نماز میں کامیابی ہے۔ میرے دوستو دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی۔ میرے دوستو پلک جھپکتے ہی دنیا ختم ہو جانے والی، یہ دھوکہ ہے، یہ کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کامیابی نماز کے اندر ہے میرے دوستو۔ میرے دوستو اصل کامیابی نماز کے اندر ہے۔ اٹھو اللہ کے لیے، گرم نرم بستر چھوڑو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کے دیکھو، اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کے دیکھو، اللہ پاک آپ کو بہت بڑا اجر دیتا ہے اس کا۔ میرے دوستو ہم اس قابل نہیں تھے، اگر ہمیں ہمارے اعمالوں پہ دیا جاتا تو ہم بھوکے مر جاتے اپنے گھروں کے اندر باجوہ صاحب۔ اگر ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے رزق دیا جاتا تو ہم اس کے قابل نہیں تھے، ہم بھوکے رہتے۔ میرے دوستو سارا دن اللہ پاک کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، سارا دن اللہ پاک کی، ساری رات اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ساری رات ہم عیاشیوں میں اور آسائشوں میں گزارتے ہیں، سارا دن ہم اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اور اللہ پاک رات گزرنے کے بعد جب صبح آتی ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ہاتھ پھر ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت کی انتہا دیکھو میرے دوستو، مجھ سے اور آپ سے بہت پیار کرتا ہے باجوہ صاحب، مجھ سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ میرے دوستو دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں تھا، ہم دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے۔ میرے دوستو جس مقصد کے لیے ہم آئے اس مقصد کو پہچانو۔ میرے دوستو اس مقصد کو پہچانو کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ پیٹ تو میرے دوستو یہ پیٹ نہیں بھر سکتے آپ، یہ اپنا پیٹ آپ نہیں بھر سکتے، یہ نہیں بھرے گا۔ میرے دوستو انسان کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی، ایک گاڑی آتی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 4 گاڑیاں اور ہو۔ تو میرے دوستو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پہچانو اور اللہ کے رستے پہ چل پڑو۔ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی آپ کی قربانیاں اور چھوٹی چھوٹی ادائیں اللہ پاک پسند کرتا ہے اور اس کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو آ جاؤ سیدھے رستے کی طرف۔ آج فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائی مشکل میں، آج فلسطین کے اندر اسرائیل مسلمانوں کے بچوں پہ بم برسا رہا ہے، ہسپتالوں پہ بم برسا رہا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں آسائشیں اور عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ میرے دوستو ہم اپنے گھروں میں آسائشیں اور عیاشیوں میں مصروف ہیں، ہمیں ٹک ٹاک کے اوپر ناچنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھروں میں آسائشیں اور عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے۔ آج کا نوجوان عورتوں کے پیچھے، شراب کے پیچھے اور نشے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو اصل جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھلا بیٹھے۔ آج ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر اسرائیل بم برسا رہا ہے اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے، نرم گرم بستروں میں، اے سیوں میں، سردیوں میں ہیٹر لگا کے ہم اپنے گھروں میں رضائی کے اندر سکون سے بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں وہ مر رہے ہیں نا ان کو مرنے دو۔ میرے دوستو کون سی شکل لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے؟ کون سی شکل لے کے جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جام کوثر پینے کے لیے؟ نہیں میرے دوستو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت پہلے خارج ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو بخشش کا وعدہ اور جنت میں لے جانے کا وعدہ مسلمانوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، لیکن ہم ان کی امت سے بہت پہلے خارج ہو چکے ہیں میرے دوستو، کیونکہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم مردہ دل ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستان آرمی کو تو بھونکتے ہیں کہ پاکستان آرمی نہیں جا رہی وہاں پہ، آپ کو کیا پتا پاکستان آرمی کیا کچھ کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی فکر کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ناچنے میں، گانے میں، یہ جتنے بڑے بڑے یوٹیوبر
टिक टॉकर, ये जो आपके स्टार बने बैठे हैं, ये शैतान लोग हैं मेरे दोस्तों। इन्होंने ये फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों के लिए नहीं बोलते, जहां इनको टीआरपी और इनको व्यूवर ज़्यादा मिलते हैं उधर जाके ये अपना व्लॉग बनाते हैं। मेरे दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, ये जाने, ये माल, ये इज़्ज़त, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान। इंशाल्लाह पहुंचेंगे फ़लस्तीन और इसराइल को बताएंगे कि हम मुसलमान हैं। इंशाल्लाह इसराइल को बताएंगे कि हम मुसलमान हैं। मेरे दोस्तों कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, बोस्निया के अंदर, चेचनिया के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, इंडिया के अंदर, और हम अपने घरों के अंदर सुकून से बैठे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं मर रहे ना, हमारी औरतें तो नहीं मर रही, हमारी औरतों की इज्जतें तो तार तार नहीं हो रही, हमारी बहनों को तो यहूदी और काफिर उठा के नहीं ले जा रहे, उनको ले जा रहे। नहीं मेरे दोस्तों, वो भी हमारी बहनें। मेरे दोस्तों मुसलमान तो वो था कि यहाँ से लेके दुनिया के किसी कोने तक मुसलमान पे कोई तकलीफ आती थी तो अल्लाह के मुजाहिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत तड़प जाते थे। मेरे दोस्तों हमें 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को अहले बैत की याद आती है, हमें 12 रबी अव्वल पे सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। 12 रबी अव्वल को हम जश्न ईद मिलादुन नबी और बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह माफ़ करे हमारा सब कुछ, बीवी बच्चे, इज्जत दौलत शोहरत, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान। लेकिन मेरे दोस्तों हम सिर्फ ज़बान से तो ये कहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में हम ये भुला बैठे। हम नहीं करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, नहीं करते अपनी हरकतों की वजह से। मेरे दोस्तों हम सब कुछ भुला बैठे। मेरे दोस्तों क्या शक्ल लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे? अहले बैत और सहाबा इकराम का नाम लेने वालों कौन सी शक्ल लेके जाओगे? अपनी टीआरपी, अपने डाले, डबल केबिन, गनमैन सब लेके घूमते हो। क्या हो गया? ये जवानियों को चाटना है, ये जवानियों को अलमारियों में रखना है। इन जवानियों का क्या करना है कि हमारी बहनों की इज्जतें तार तार हो रही हैं, हमारे बच्चों को बम की बारूद की बारिश की जा रही है, हमारे नौजवान हर रोज शहीद हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, और हम अपने घरों के अंदर सुकून से बैठे हैं। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें रास्ता नहीं मिलता जाने का, हमें रास्ता नहीं मिलता जाने का। अल्लाह पाक हमारे लिए कोई वसाइल, कोई रास्ता बनाए कि हम जाएं फ़लस्तीन और अपनी जानों के नजराने पेश करें, और क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके पेश होंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लिए हमने अपनी जानें कुर्बान की। मेरे दोस्तों ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ियां, ये सब धोखा है, ये बीवी बच्चे सब धोखा है। मेरे दोस्तों यहाँ कोई किसी का नहीं है, बगैर मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। मेरे दोस्तों एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मुखलिस है। एक अल्लाह और एक अल्लाह का रसूल हमारा है। मेरे दोस्तों ये सब कुछ हमारा उन पे कुर्बान है। मेरे दोस्तों क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने हमें। खाने को 3 टाइम की रोटी देता है हमें मेरे दोस्तों, पहनने को अच्छा लिबास देता है, हमें गाड़ियां, जो चीज़ हमें चाहिए अल्लाह पाक हमें देता है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन मेरे दोस्तों वो क्या बनेगा? वो फ़लस्तीन के बच्चे, वो कश्मीर के बच्चे जो बम की बारूद की बारिश में नहा रहे हैं और दिन रात शहीद हो रहे हैं। मेरे दोस्तों दुआ करो, और कुछ नहीं कर सकते, अपने घरों से नहीं निकल सकते। अगर इज्जत आपको अपनी दौलत और शोहरत और आसाइशें इतनी महबूब हैं, आप अपने घरों से उनके लिए नहीं निकल सकते। कम से कम नमाज पढ़ के हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांग लिया करो। रात को आखिरी पहर में, रात के दरमियानी पहर में उठ के तहज्जुद की नमाज के 4 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से मांग लिया करो, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए। मेरे दोस्तों क्या गुजरती होगी जिस जवान बाप की, बूढ़े बाप के आगे जवान बेटे की लाश पड़ी हो, जवान बाप के आगे बच्चों की लाशें पड़ी हो। मेरे दोस्तों क्या गुजरती होगी? जरा अपने ऊपर रख के सोचो कि अगर आपके बच्चों को आपके सामने इस तरह शहीद किया जाए तो क्या गुजरेगी। मेरे दोस्तों आ जाओ सीधे रास्ते की तरफ। ईमान का सबसे कम दर्जा ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में बुरा जानो, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बाइकआउट तो करो उनकी चीज़ों का। पर हमें तो नेस्ले के जूस अच्छे लगते हैं, मैकडोनल्ड के बर्गर हमें अच्छे लगते हैं, हमें यूट्यूब अच्छी लगती है, यूट्यूब से हमें इनकम होती है, हमें ये यहूदियों की बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरे दोस्तों आ जाओ अल्लाह की तरफ। अल्लाह एक है। अल्लाह को क्या शक्ल दिखाओगे जाके? क्या शक्ल दिखाओगे? सारे मौलवी बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपनी अपनी पैसा कमाने के लिए, हर कोई बैठा है अपना अपना दीन बेचने के लिए। मेरे दोस्तों तकलीफ होती है, यहाँ पे तकलीफ होती है जब इसराइल फ़लस्तीन से खबरें आती है ना कि इसराइल ने बम बरसाए और इतने बच्चे शहीद हो गए, इतने नौजवान, इतनी बहनें, इतनी माएँ शहीद हो गई, तो यहाँ दर्द होता है। मेरे दोस्तों यहाँ दर्द होना चाहिए, ईमान की निशानी है। मेरे दोस्तों अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मेरे दोस्तों आगे लेके जाएंगे अपने आप को अपने डेरे पे, और अपना डेरा दिखाएंगे, घोड़े दिखाएंगे। मेरे दोस्तों फिक्र करो कि हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों फिक्र करो, हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, आगे वीडियो की तरफ लेके चलते हैं आपको। अभी डेरे पे जाएंगे हम हरूनाबाद, तो हरूनाबाद भी आपको अपना डेरा दिखाएंगे और आगे जानवर दिखाएंगे। मेरे दोस्तों थोड़ी सी फिक्र करो।